Welcome to RI Appam. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், நம்ம இந்த அமைச்சர் எழுதியல லேடி அமைச்சூர்ஸ் ஆர் நோன் அஸ் லேடி அமைச்சூர்ஸ் ஆர் நோன் அஸ் எக்ஸலா ஒய்யலா எல்எக்ஸா எல்ஒய்யா? OL, sir. ஒய்யல். கரெக்ட் ஆன்சர். ஒய்யல் மீன்ஸ் யங் லேடி. எவ்வளோ ஏஜ்டு உமனாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து லேடிஸை பொறுத்த மட்டும் ஒய்யல் அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவோம். Next question. The expanded form for CQ in Morse code is CQ, calling any station. ஓகே, 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல வந்து பி, காலிங் எனி ஸ்டேஷன். தட் மீன்ஸ் ஜெனரல் கால். யார் அந்த பக்கம் இருக்காங்கன்னு தெரியல, ஜெனரலா வந்து யாராச்சும் இருக்கீங்களா கேட்குறோம்ல, அந்த பக்கம் யாரும் கேட்குறோம்ல, அதுக்கு சிக்யூ 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 அப்படின்னு சொல்லி 3 டைம்ஸ் சொல்லுவாங்க. காலிங் எனி ஸ்டேஷன், பி ஆன்சர். Next, what is meant by abbreviation K? A, invitation to transmit. B, agree. C, end of work. D, all send. That is the invitation to transmit. Very good. Invitation to Transmit. டாக்டருக்கு தெரியாது, நீங்க தான் அட்டன் பண்றாங்க. A, what is meant by abbreviation? A, yes. Alpha C, A, yes. A, all silence. B, all shout. C, waiting period. D, all send. Did it waiting period, sir. Waiting period. பரவாயில்ல சார், மோஸ்ட் கால் கரெக்டா வந்து பிடிக்கிறீங்க. Sir. Next abbreviation, what is meant by abbreviation? VA, Victor Alpha. Did end of work, sir. End of work. Waiting period, end of work, work before, end of transport கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து B, end of work, correct answer. Next, what is meant by abbreviation? R, repeat, receive, regional, relax. அது நம்ம டெலிஃபோனில் ரோஜர் சொல்லுவோம் சார். ரிசீவ்டு. Received. B, received answer, correct. Message received from the Roger அப்படிங்கிறோம்ல அது. What is meant by abbreviation? AR, all remain, all routes, waiting period, end of transmission. Did it end of transmission. Very good. D, end of transmission, correct answer. The abbreviation of 73 means, what is the strength of my signals? Can you acknowledge the receipt? Is my transmission being interfered with? None. 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 அப்ப 73 is meaning என்ன? Best records. Best regards. Correct answer. Okay. The abbreviation of whiskey X-ray, WX, means, what is the strength of my signals? Well, is my transmission being interfered with? Weather, sir. Weather report கேட்கிறப்ப WX report கேட்போம். Weather, correct answer. Next, the phonetic used to represent 5, numeral 5 is Banta 5, Atna 5, Hanta 5, Papa 5. Banta 5, option C. Option C, Hanta 5, correct. Next question, the word usually in voice transmission, which is equal to the word
TE in Morse code transmission is from calling. This is none of the above. Voice transmission, this is This is correct. C. This is correct answer. The abbreviation for starting signal is dash. A BK B K C P T KA. Morse code line. Tadida Dida. T option T. Option D. D is ABC. Bravo Delta. Kilo Alpha, sir. Kilo Kilo Alpha. D. D. ABCD. Correct, correct. Okay. The Q code for increased power is A QRO, B QSV, C QSU, D QUM. Increase transmitting power. Quebec Romeo Oxford. Oscar. QRO. Correct answer. A QRO, Quebec Romeo Oscar. Correct answer. Correct. Phonetics also you use it. Next question. What is the meaning of QRZ? A. Who is calling me? B. Are you busy? C. Are you ready? D. Are you troubled by static? QR idiot question. What who is calling me? Yes, sir. Yeah. Question கொடுக்கல question போட்டுக்கங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தையை கொடுத்துருக்கோம். Who is calling me, sir? A. Who is calling me? Correct answer. Next, what is the meaning of QRV? Quebec Romeo Victor. What is the set of my signal? Can you acknowledge receipt? What is the correct time? Are you ready? Quebec Romeo Victor. Are you ready? Are you Ready. ready? B. Delta. B. Correct answer. Okay, what is the meaning of QRN? Quebec Romeo November. QRN. What is the meaning of QRN? QRN. Are you troubled by static? Are you Troubled by static. static? Even now also does my frequency vary? Are troubled by static? When will you call me again? Are you busy கொடுத்துருக்காங்க? QRN அப்படின்னா நேச்சுரல் டிஸ்டர்பன்ஸ். இயற்கையால் கண்கரிங் இந்த மாதிரிலாம் வந்து லைட்னிங் இந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து அது நேச்சுரல் டிஸ்டர்பன்ஸ். ஸோ பி கரெக்ட் ஆன்சர். பி ஆர் யூ ட்ரபிள் பை ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிறது கரெக்ட் ஆன்சர். கரெக்ட், வெரி குட். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் QSA? Quebec Sierra Alpha. Does my frequency vary? Are you troubled by static? When will you call me again? What is the strength of my signals? QSA. What is the strength of my signal? QSA. Correct. Sir. QSA. What is the strength of my signal? D. What is the strength of my signal? Good. Correct answer. Next, what is the meaning of QRM? Quebec Romeo Mike. What is the strength of my signals? Can you acknowledge receipt? Correct. Is my transmission being interfered with? Correct. Are you ready? Correct. QRM. Quebec Romeo Mike. Yeah. QRM. Quebec Romeo Mike. Is my transmission being interfered with? Very good. Is my transmission being interfered with? அப்படியே பார்த்தோம் QRN. அது வந்து நேச்சுரல் டிஸ்டர்பன்ஸ். இது வந்து மேன்மேட் டிஸ்டர்பன்ஸ். நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம், பக்கத்தில் யாராச்சும் வந்து நம்மளை தொந்தரவு பண்ணுவாங்க, டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பேர் வந்து QRM. அடுத்து the Q code indicate the exact location is QTC, QTR, QTH, QTM. Quebec Tango Hotel. QTH. C. QTH. Correct answer. Very good. Q code to indicate the correct time is QTR, QTH, QTM, QUM.
Correct time is QTR. Quebec Tango Romeo. A. Correct answer. AQTR. Quebec Tango Romeo. Very good. The Q code for the question. What is the name of your station is? What is the name of your station is? அப்படிங்கிறதுனால Q code என்ன? A. QRG. B. QRA. C. QRB. D. QRH. Option B, QRA. Option D. QRA. Quebec Romeo Alpha. Correct answer. The Q code for standby is QRN, QRM, QRS, QRX. Standby. Quebec Romeo X. Quebec X-ray. Romeo X-ray. D. Correct answer. Option D. Option D. Very good. Next. Are you troubled by static? Is given by Q code. A. QRN. B. QRO. C. QRP. D. QRQ. Are you troubled by static? இதுக்கு என்ன Q code சொல்லுவாங்க? ரொம்ப ஈஸி. அப்படியே கேட்ட கேள்வி அப்படியே மாற்றி கேட்டுக்கிறாங்க. Are you troubled by static? Q or N? Very good. A. QRN. Answer. என்ன நேச்சுரலா வரக்கூடிய இன்டர்ஃபரன்ஸ் எதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். Q or N. Caution VU to QRM. QRM is authorized to general grade amateur, executive grade amateur, SWL not authorized. VU to QRM அப்படிங்கிறது யாருக்கு ஆத்தரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க? ஜெனரல் கிரேட் அமைச்சருக்கா, ரேடியோ ரெசிடிவ் கிரேட் அமைச்சருக்கா, SWLஸ்க்கா நாட் ஆத்தரைஸ்டா? VU to QRM. QRM கீ கோட்ல வரதுனால நாட் ஆதரைஸ்டு சார். வெரி குட். பெர்ஃபெக்ட் ஆன்சர். கீ கோட் வரக்கூடிய எதுவுமே நமக்கு வந்து கால்சியனா கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம ஸ்டேஷன் கோடா கவர்மெண்ட்ல கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ QRMங்கிறது கீ கோட்ல வரதுனால இது வந்து நாட் ஆத்தரைஸ்டு. Can you give me acknowledgement of receipt is given by Q code? QSB, QSD, QSL, QSP. QSL. QSL, acknowledgement card. QSL card. Next, Q code abbreviation QSY means: shall I send more slowly? Shall I change to another frequency? Shall I decrease power? Shall I decrease power? QSY. QSY. Shall I change to another frequency? Very good. B. Answer. Shall I change to another frequency? நம்ம frequency-ய மாத்திட்டோமா? Next, the Q code for standby is QRN, QRM, QRS, QRX. அப்படியே கேட்ட கொஸ்டின் தான் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. Standby QRX. D. QRX. Next question. If a station asks, please QSY, this means there is padding. B. Change the frequency. C. Stop transmitting. D. Reply in Morse. இப்போ கொஞ்சம் மாதிரி பார்த்த கேள்வி கொஞ்சம் மாற்றி கேட்டுக்கிறாங்க. Option B, change the frequency. Correct answer. Option B, change the frequency. In India, time signal broadcast is transmitted by ISRO, OCS, NPL, WPC. In India, time signal broadcast is transmitted by ISRO, OCS, NPL, WPC.
National Physical Laboratory, NPL, sir. Very good. C on NPL. Option C. Option C, correct answer. NPL expansion வந்து நேஷனல் பிசிக்கல் லெபார்டரி டெல்லியில் இருக்குது. அவங்க தான் வந்து பர்டிகுலர் டைம் இன்டர்வல்ல டைம் சிக்னல கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஃபோன்லையும் சரி டீப் சிக்னல் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க, வாய்ஸும் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட், and transmitted price indicates that a station has a message concerning distress or urgency or safety or emergency. ரேடியோ டெலிஃபோனில் பேன் பான் அப்படின்னு சொன்னா அர்ஜென்சி சார். அர்ஜென்சி சிக்னல் நல்லா ஞாபகம் இருக்கா? ஆமாம் சார், நல்லா ஞாபகம் சார். அர்ஜென்சி. ஓகே, டெலிஃபோனில் பேன் இதோட உச்சரிப்பு வந்து கண்ணே கண்ணே இந்த மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க. மூணு பேர் தெரியாதுன்னா சிக்னல் வந்து அர்ஜென்சி சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு அர்ஜென்சி சிக்னல் நமக்கு வந்துச்சுன்னா நம்ம ரிப்ளை கொடுக்கலாமா? ஆன்சர் பண்ணலாமா? பண்ண முடியாது சார். பண்ணக்கூடாது. ஜஸ்ட் லிசனிங் மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகே, தி எக்ஸ்பாண்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் SOS இஸ் save our souls, save oneself, save one's souls, save our souls. Save oneself, save one's souls, save our souls. The expanded form of SOS. SOS is Option D, save our souls. Very good. Option D, save our souls. Next, the time in the law book must always be UTC, CST, IST, local time. Indian Standard Time, IST sir. நம்ம இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம். யூடிசி அப்படின்னு யூனிவர்சல் டைம். ஜிஎம்டி யூடிசி ஒன்று தான், யூனிவர்ஸ் மீன் டைம். நம்ம லோக்கல் டைம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஐஎஸ்டி இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் தான் யூஸ் பண்ணணும். இன் ரேடியோ டெலிஃபோனி the test signal of a transmitter shall be A, VVV, B, testing, C, 1, 2, 3, D, CQ. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. 1, 2, 3, 4, 5. C, correct answer. அதே இது மோஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா CW இருந்துச்சுன்னா VVVன்னு வரும். Triple B. Dididida. Very good. The urgency messages in Morse code are indicated by and XXX, TTT, VVV. Morse code urgency signal da. Triple X sir. Triple X, B, correct answer. பாபுஜி, நான் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆன்லைன்ல. The urgency signal in wireless telegraphy is A, XXX, B, YYY, C, SOS, D, TTT. Radio telegraphy, triple X, da. Triple X. Correct answer. In distress call sent by radio telephony consists of word may, day, spoken. A 3 times or B 4 times or C 1 time or D 5 times or. Mayday, 3 times. 3 times, very good. No, phonetics வந்து உச்சரிக்கிறப்ப மேடை அம்மா உச்சரிப்பாங்க 3 times. ரேடியோ டெலிஃபோனி வாய்ஸ்ல 3 times வந்து சொன்னா அது டிஸ்ட்ரஸ் சிக்னல் அப்படின்னு அர்த்தம். Distress signal shall not be continued for more than 1 minute, 15 minutes, 15 seconds, 30 seconds. Option D, 30 seconds.
Option B 32nd. Very good. The IST is 0500. Then UTC is 0 hours odd, 10:30 hours odd பண்ணோம்னாக்கா 23:30 சார். ஆப்ஷன் பி. option B. IST வந்து நம்ம UTC மாத்தணும்னா 5:30 hours வந்து பின்னாடி போகணும், ரிவர்ஸ்ல போகணும். அதோட 12 hours ஆட் பண்ணோம்னா 23:30 hours. Very good. 23:30 hours. Correct answer. டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? இல்லை சார். ஓகே டாக்டர். தேங்க்யூ சார். உங்களுக்கு நீங்க சப்ஜெக்ட் புதுசா இருக்கும், கோட் வேடா நீங்க Thank you, sir. பரவாயில்ல சார். நான் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டா 60 டேட் அனுப்பிச்சேன். சரி சார். ஞாபகம் இல்ல. எக்ஸாம் வந்து இப்ப 2 பார்ட்டா வந்து ரெஃபர் பண்ணணும். ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பார்ட். சரி சார். இப்ப பார்த்த சப்ஜெக்ட்ல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வரக்கூடியது. ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். சரி. இது வந்து ஒரு 50 மார்க்ஸ் क्वेश्चंस இருக்கும். அந்த 50 மார்க்ஸ் வந்து பேசிக் ரேடியோ தியரி. சரி சார். அது வந்து நம்ம எழுதணுமா? எல்லாமே டிக் பண்ணலாம். அப்ஜெக்டிவ் தான். ஓ, ஆப்ஜெக்டிவ். நாங்க படிக்கிறவங்க எழுதிட்டு இருந்தோம் கலங்கரியா. ஆமா. இப்போ வந்து அப்ஜெக்டிவ் பண்றாங்க. அனிமா நெக்ஸ்ட் இயர்லாம் ஆன்லைன்ல கூட வச்சுருவாங்க. ஓ, சரி. இப்போ 2-3 இயர்ஸா வந்து இந்த அப்ஜெக்டிவ் கொண்டிருக்காங்க. சரி. ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது. ஏன்னா ஆர்டியா இருக்கனால ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது. இது என்ன அட்வான்டேஜ்னா நம்ம எல்லா டைப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ்டையும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஆமா, பிரெயின் கொஞ்சம் ஆக்டிவா இருக்கும். ரொம்ப ஆக்டிவா நிறைய பேர் நம்மளுடைய கேள்வியா இருக்குது. ஆமா. வந்து சகஜமா பேசலாம். கண்டிப்பா. டைமிங்ஸ் பார்த்த மாட்டேங்குது சார். என்ன சார் சொல்லுங்க பாருங்க சார். டைமிங்ஸ் தான் இது சார். டைமிங்ஸ் பார்த்த மாட்டேங்குது. டைமிங் பாலகிருஷ்ணன் சார் எல்லாமே டிப்ல வச்சிருக்காரு. டிட்டார்லாம் ரொம்ப ஷார்ப்பா பேசுறாரு. மோஸ்ட் கோட்லயே பேசுறாரு. உங்க ஏஜ் ஆமா சார். ஏற்கனவே மோஸ்ட் பிராக்டிஸ் பண்ணாதனால. எக்ஸலென்ட். சரி. அவர் பாலகிருஷ்ணன் சார் வந்து நியர்லி 30 இயர்ஸா கேள்விங்க சார். ஓ, டெலிகாம்ல ஏதோ ஒர்க் பண்றாங்களோ சார்? சார் நீங்க இல்ல சார், நான் ரிட்டையர்ட் டிஆர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெஜிஸ்ட்ரார். ஓ, டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெஜிஸ்ட்ரார். ஓகே. பேசுற படிக்க கியூ கோட் யூஸ் பண்ணுவோம் சார். சரி சார். கியூ கோட். ஆமா சார். கியூஎஸ்எல் அப்படின்னா நீங்க சொல்ல மெசேஜ் ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டே அர்த்தம். ஓகே. நான் அப்ரிவேஷன் பேஜஸ் அதுல இருக்குங்க. நான் பிரிண்ட் அவுட் காலையில தான் போட்டு எடுத்தேன். எல்லாத்துக்குமே பிரிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன். ஓகே சார். நீங்க அனுப்பியிருந்தீங்கல்ல, பிரிண்ட் அவுட்லாம் இருந்துச்சு. நான் அதை பாக்குறேன். பார்த்துட்டு சரி சொல்றேன். அந்த மோஸ்ட் டைப் பண்றது அந்த இது எதுவும் ரெக்கார்டட் ஈவென்ட்ஸ் இருக்கா? அந்த டிட்டான்லாம் சொன்னாங்கல்ல, மோஸ்ட் கோட். அதுக்கு தனியா மோஸ்ட் கோட் அது எதுவும் ஆடியோ ஃபைல்ஸ் இருக்கா நம்ம அதை லிசன் பண்றதுக்கு? இருக்கு சார். ஆப் இருக்கு சார். கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல உங்களுக்கு நல்லா இது வந்து லிங்க் அனுப்புறேன். அகைன் உங்க சிக்னல் லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு. நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புறேன் சார். எல்லாமே கூகுள்ல நான். ஆமா. சரி சார். நான் பாத்துக்கிறேன். தேங்க் யூ. இந்த ஸ்கவுட்டுக்காக வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கும். ஓகே. சூப்பரா இருக்கும். சரி. அவங்க வந்து 8 வேர்ட்ஸ் per minute அந்த கவர்மெண்ட் நாம்ஸ் வந்து 8 வேர்ட்ஸ் per minute. ஓ 8 வேர்ட்ஸ் per minute. ஓ. ரிசீவிங் சென்டிங் வந்து 20 வேர்ட்ஸா? அப்படி 8 வேர்ட்ஸ் per minute தான். சரி. இங்க வந்து 12 மாத்திட்டாங்க. ஓ. அது தனியான டிவைஸா? நம்ம இந்த டிவைஸ் கூட அட்டாச் பண்ணணுமா? ரிப்பீட்டர் டிரான்ஸ்மிட்டர் கூட இல்ல மோஸ்ட் கீ தனியா பழைய டெலிகாம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வச்சிருப்பாங்கல்ல. ஆமா. இந்த மாதிரி இப்படி செய்துட்டு இருப்பாங்க. அதேதான் அந்த கோட்ல நம்ம படிக்க போறோம். அடுத்த கிளாஸ்ல மோஸ்ட் கீ காட்டுறேன் சார். நான் காமிக்கிறேன். அடுத்த கிளாஸ்ல வந்து சார் காமிக்கிட்டோம். ஓகே.
ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளா பஸ்ஸர் வச்சே நம்ம படிக்கலாம். ஒரு சின்ன பட்டன் வச்சு பஸ்ஸர் வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஓ அப்படியே. ஆமா, சென்டிங் ஈஸி தான், ரிசீவிங் தான் கஷ்டம். ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கணும். ஓ உங்களுக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் நல்லா ப்ராக்டிஸ். ரைட் ரைட் ரைட். ஆமா 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 ஆமா. ஓகே. கொஞ்சம் விட்டாலும் அந்த வேர்டு வந்து தப்பாயிடும். கரெக்ட். அதனால அந்த வேர்ட்ஸ் போயிடும். ஓ ஓ ஓ. அது நம்ம எவ்வளவு நாள்ல நமக்கு நம்ம அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ற பொறுத்து இருக்கு டாக்டர். டெய்லி ஒன்றோ பிரெயின் அதை அப்சர்வ் பண்ணி எடுக்கும். பழகிடும். நான் இப்போ 3 தடவை நான் ட்ரை பண்ணது. எனக்கு ரிசீவிங்ல தான் அந்த சென்டிங் பிரச்சனை இல்லை, ரிசீவிங்ல தான் 2 தடவை நான் அட்டன் பண்ண 2 தடவை போயிட்டு. இப்ப ரிசீவிங் தான் ஏன்னா ரெக்கார்ட் ஆகும். சென்டிங் வந்து முழுக்க அடிச்சா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ரிசீவிங் வந்து பேப்பர்ல எழுதுவோம். ஓ அப்படியா? சரி சரி சரி. ஓகே ஓகே. என்ன ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு பாராகிராஃப் படிப்பாங்க, அதை கண்டினியூஸா 1 நிமிஷத்துக்கு வேர்டு சென்டென்ஸ் வந்து கரெக்டா அடிச்சோம்னா பாஸ் பண்ணிடுவாங்க. சரி சரி சரி. ஓகே ஓகே. 1 நிமிஷத்துக்கு சென்டென்ஸ். ஓ ஓ. அது கரெக்டா இருந்தாலே போதும், ரிசீவிங் வந்து ஓகே பண்ணிடுவாங்க. அபிஷியலா தான் பெர்மிஷன் உண்டு. ஓ ஓ ஓ. அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 மினிட்காவது அதை நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். அப்ப அது ஒரு ரொம்ப சீரியஸா படிக்கணும் அதை இல்லையா? கொஞ்சம் ரிசீவிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே வந்துடும். ஓ அப்படியே. ஹெட்போன் வச்சு நீங்க ரிசீவ் பண்ணி பாருங்க வந்துடும். ரிசீவிங் வந்து ஹெட்போன் சரி 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 பழகி பார்ப்போம். லிங்க் அனுப்பியிருக்கேன், நான் பார்த்துக்கிறேன். வேற ஒன்று வேற ஒன்று. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். Thank you. Watch, subscribe and like.